2 pi FCT. What is the conclusion? These two are anyway cos and sin is there, so they are orthogonal to each other. What is the individual energy? The energy will be one. You take it as a exercise. Okay, now this is the amplitude. You try to find out the energy from this, you will get 1, because ஏன்னா நம்ம 1 போட்டு தான் இதை என்ன பண்ணோம், கொண்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எனர்ஜி வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிங்க, 1 தான் வரும், கண்டுபிடிச்சு பாருங்க. ஸோ அகைன் எனர்ஜி வந்து என்னது 1. ஸோ தீஸ் டூ ஆர் பேசிக் சிக்னல்ஸ். இதுதான் சார் நம்ம டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன்ல இதை தான் வந்து யூஸ் பண்ண போறோம். பேசிக் சிக்னல்ஸ்க்கு another notation, say pi1, say cos வந்து இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு நான் pi1 நேம் வைக்கலாம். sin இருக்கிறதுக்கு என்ன நேம் வைக்கலாம், pi2. ஓகே, pi1 means what? It is inherent. Okay, pi1 means what? Cos. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நான் என்ன நேம் வைக்கிறேன், pi1. அடுத்த ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன நேம் வைக்கிறேன், காஸ்னு வர்றதுக்கு pi1 வச்சுக்கிறேன், sin வர்றதுக்கு என்ன வச்சுக்கிறேன், pi2 வச்சுக்கிறேன். ஸோ இனிமேல் நான் வந்து இந்த பெரிய ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இதுக்கு பதிலாக நான் சிம்பிளா என்ன யூஸ் பண்ணுவேன், pi1 and pi2, because pi1 is equal to what? Square root of 2 divided by TB cos 2 pi FCT. Similarly, pi2 is square root of 2 divided by TB sin 2 pi FCT. ஸோ அப்போ நான் தேவைப்படும் பொழுது pi1 pi2ன்னு யூஸ் பண்ணிக்குவேன். ஓகே, எனிபடி what is our ASK waveform mathematical value? ஓகே, அதை வந்து நம்ம இந்த பேசிக் சிக்னலை யூஸ் பண்ணி எழுத முடியுமா? What is the ASK waveform mathematical value? ஓகே, mathematical expression. நம்ம வந்து அதை இந்த pi1 pi2 யூஸ் பண்ணி எழுத முடியுமா? ஆன்சர் சொல்லுங்க சார். What is the mathematical, உங்க நோட்ஸ்ல எழுதி இருப்பீங்கல்ல, அதை சொல்லுங்க பார்ப்போம். What is the output waveform value? Say x of t of ASK waveform. சொல்லுங்க சார். AC cos 2 pi FCT. Just AC cos 2 pi FCT, sir? Okay, AC cos 2 pi FCT. Yes, okay, AC cos 2 pi FCT waveform. அதாவது 1 இருக்கும்போது இந்த waveform சென்ட் பண்றோம். இதுதான் வந்து mathematical waveform of ASK. Okay, so இதை வந்து நம்ம with respect to basic signal எழுத முடியுமா? Anyway, we have basic signal pi1. அதை யூஸ் பண்ணி எழுத முடியுமா? எப்படி சார்? யாராவது எழுத முடியுமா? What is the aim? This is the modulated waveform. நம்ம the pi1 யூஸ் பண்ணி எழுத ட்ரை பண்றோம். pi1 anyway we know square root of 2 divided by TB. Yes. Root of. Okay, I will try. Okay, say this is AC. Okay, this is AC, and anyway for pi1 we need 2 divided by TB. I think 2 divided by TB. Anyway, we are introducing some new things. So again, once again in the reverse also we have to introduce TB divided by root 2. Is it okay, sir? I am multiplying with x and dividing by x, like that concept. Okay, TB by 2, that reverse process, 2 divided by TB, then cos 2 pi FCT. Okay, so anyway these are all comes under pi1. Then I can take that AC inside, I think. So AC square TB divided by 2. Is it okay, sir? Then simply I can replace this one by pi1. What is AC square by 2 into TB? Anybody? This is the energy, EB. This is the energy. So how I can write S of t? I can simply write in terms of square root of EB into pi1. Square root of EB into pi1. Is it okay, sir? Everyone? நீங்க சொல்றத பொறுத்து நான் அடுத்து போவேன். என்ன பண்ண நானு modulated waveform. I am trying to express the modulated waveform with respect to the basis signal. Okay, எப்படி நீங்க ஒரு வெக்டர் வந்து பேசிஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது சம் மேக்னிடியூட் வருமோ, இங்கேயும் சம் மேக்னிடியூட் வந்திருக்கு. இதை பத்தி நம்ம அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுடைய எய்ம் என்ன, ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிரஸ் த மாடுலேட்டட் வேவ் ஃபார்ம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பேசிஸ் சிக்னல். ஸோ ஜஸ்ட் நோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் பேசிஸ் சிக்னல்ஸ்னா என்ன, அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்களுக்கு புரியுதா என்னன்னு கமெண்ட்ல போடுங்க, நான் அடுத்து மூவ் ஆவேன். ஓகே ஓகே, எனிவே திஸ் இஸ் ஃபார் S1 of t. Okay, for S2 of t, what, sir? Very simple. S2 of t,
0 only we will get. Okay, for 0 once again you cannot implement anything. Okay, 0, that is 0 only. Okay, so for s2 of t the value is 0. Okay, for s2 of t the value is 0. Okay, so again in the simple sense, how you can write in the simple sense, say the modulated waveform, the common waveform s1 of t or s2 of t, you can write simply like this, say some pi 1 and some magnitude, say a. What is that magnitude? If the bit pattern is 1, the a value is root eb. The a value is what? A is just a number. If the bit pattern is 0, what is the a? The a value is 0. Is it okay, sir? Finally, what I am doing, I am just representing with a very simple equation, the modulated waveform, irrespective of 0 or 1, some a into pi 1. A value is, there are two different values. One is square root of eb and another one is 0. When I will get square root of eb and the bit is 1, when the bit is 0, I will get 0. This is the conclusion, sir. Next I will go to the constellation diagram. Constellation diagram na one illa, sir. Once and the signal on the modulated waveform basis signal represent பண்ணிட்ட பிறகு அத diagramல போடுறது தான் வந்து constellation diagram. Okay, constellation diagram. Next I will go to the constellation diagram. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதான்னு கேட்டேன், யாருமே எதுவுமே போட்ட மாதிரி தெரியலையே. Yes. Okay, so constellation diagram. Okay, enough. Constellation diagram. Okay, sir, enough. Next, இப்போ நீங்க ஆர்டினரி வெக்டர்ல என்ன சார் பண்றீங்க? இங்க வந்து i போடுறீங்க, இங்க வந்து என்ன போடுறீங்க? j போடுறீங்க. அதுக்கு பதிலா நான் என்ன போட போறேன்? இங்க வந்து pi 1 போட போறேன், இங்க வந்து என்ன போட போறோம்? pi 2 போட போறோம். அவ்வளவுதான் சார். Because pi 1 and pi 2 are what? Orthogonal to each other. அதனால அதை நான் வந்து நான் perpendicular axisல போறோம். அது இல்லாம பேசிக்ஸ்ல இருந்தே தெரியும், காஸ்னால எங்க போடுவீங்க, சைன்னால எங்க போடுவீங்க, மேல போடுவீங்க, y axisல போடுவீங்க. ஓகே, காஸ்னா x axis. ஓகே, இப்போ pi 1 and pi 2. Okay, sir. What is that waveform final value? S of t is equal to a into pi of t or pi 1 of t. In this case pi 1 of t மட்டும் தான் சார், ஒரு ஆக்சிஸ் மட்டும் இருந்தாலே போதும். ஜெனரலா நான் ரெண்டு ஆக்சிஸ் போட்டிருக்கேன், பட் இந்த கேஸ்ல ஒரு ஆக்சிஸ் இருந்தாலே போதும். a உடைய one value என்ன சார்? Anybody? What is the value of a? One value is 0. Is it okay? One value is 0. What is the another value of a? Some value, some square root of eb. eb can never be negative. eb is positive. Okay, so square root of positive is still positive. So again that positive value I am putting here. Okay, some value. This is okay. This is square root of eb. Is it okay, sir? This is the constellation diagram for ASK. This is the constellation diagram for ASK. Okay, constellation diagram. அப்போ one point வந்து எங்க வருது? 0ல வருது. Another point வந்து எங்க வருது? square root of eb ல வருது. உங்களுக்கு மேபி இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு, என்னடா இது ஏசின்னு எடுக்கிறாங்க, கடைசியா வந்து இபில போட்டிருக்காங்க. கன்ஸ்டலேஷன் டயக்ராம் எல்லாமே இன்டர் ரிலேஷன் இருக்கு, எல்லாமே வந்து இன்டர் ரிலேஷன். மெயினா நீங்க மிஸ் பண்றது எங்க மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பேசிக் சிக்னல்ஸ்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது. பேசிக் சிக்னல்லாம் என்னன்னு தெரியாதனால உங்களுக்கு சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துடும். இப்ப வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க, பேசிக் சிக்னல்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. அதாவது நம்ம இந்த கம்யூனிகேஷன் இங்க 1 or 2 டெக்னிக்ஸ் நமக்கு இருக்குல்லையே, ஏஎஸ்கே இதை சால்வ் பண்ற அளவுக்கு பேசிக் சிக்னல்ஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இது இல்லாம சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ பேசிக் சிக்னல்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க, அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ சால்வ் பண்றோம். ஸோ ஏ கேன் பி 0 ஆர் ஏ கேன் பி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இபி. ஓகே, this is the constellation diagram at the transmitter side. Please remember, constellation diagram is available for both the transmitter and the receiver. இது வந்து only for transmitter constellation diagram. ஏன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம்? transmitted waveform யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். Again, what is the constellation diagram in the receiver? Okay, what happens? S of t சேனல்ல சென்ட் பண்ணும் பொழுது இது வந்து சேனல்ல என்ன சார் ஆட் ஆகும்? நாய்ஸ் ஆட் ஆகும் சார். சேனல் என்ன ஆட் ஆகும்? நாய்ஸ் ஆட் ஆகும். ஒன்ஸ் அப்ப ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன சார் ப்ராப்ளம் வரும்? ஒன்ஸ் இதை வந்து ரிசீவ் பண்றீங்க, ஸோ இதை ரிசீவ் பண்ணும்போது அங்க என்னென்ன கிடைக்கும்? எஸ் ஆஃப் டியும் இருக்கும், அது கூட என்னவும் இருக்கும், சம் நாய்ஸும் இருக்கும். ரிசீவ் பண்ணும்போது என்னது? எஸ் ஆஃப் டியும் இருக்கும், சம் நாய்ஸும் இருக்கும் ரிசீவர்ல. ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், சேனல்ல கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? உங்களுக்கு நாய்ஸ் வந்து இருக்கும். அதனால ஒரு சிக்னலை ரிசீவர்ல ரிசீவ் பண்ணும்பொழுது டிரான்ஸ்மிட்டட் சிக்னலும் இருக்கும், சம் நாய்ஸ் இருக்கும். இப்போ அதனால என்ன ப்ராப்ளம் வரும்? இப்போ அதனால என்ன ப்ராப்ளம்? ஓகே, ஸோ அதான் பார்க்க போறோம். Okay, so anyway, this is our constellation diagram.
If there is no noise, say for example, if the noise value is 0, your pattern will be like this. Your received constellation diagram will be like this. ஏன் சார் இது போல போடுறோம்? ஜீரோலாம் வந்தா இங்க வந்து மேப் ஆகும், 1 வந்தானது இங்க வந்து மேப் ஆகும். கண்டினியூஸா பிட்ஸ் வந்துகினே இருக்கு, கண்டினியூஸா பிட்ஸ் வந்துகினே இருக்கு. அப்போ 0 வரும்போது இங்க மேப் ஆகும், 1 வந்தா இங்க மேப் ஆகும். இப்போ சப்போஸ் எரர் இருக்குன்னு வச்சுங்க, சப்போஸ் எரர் இருக்கு, ஜீரோஸ் அனுப்பும் பொழுது சம் 0 வரும்போது எரர் இல்லாம இருந்திருக்கலாம், சம் அதர் 0 வரும்போது என்ன இருந்திருக்கலாம், சம் எரர் இருந்திருக்கலாம். ஓகே, அந்த எரருடைய நேச்சர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது, எரர் எப்படி வேணாலும் இருந்திருக்கலாம். எரர் இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை சார், எரர் இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும், கரெக்டா மிடில்ல மேப் ஆயிடும். எரர் இல்லைன்னா கரெக்டா மிடில்ல மேப் ஆயிடும். எரர் இருந்தா என்ன ஆயிடும், ரிசீவ்டு சிம்பிள்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், ஸ்கேட்டர் ஆகும். இந்த ஐடியா புரியுதா பாருங்க சார். ரிசீவர்ல ரிசீவ் பண்ணும்பொழுது எரர் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஆம்பிளிடியூட் சேஞ்ச் ஆகும், ஃபேஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகுறது இருக்கு. ஸோ எங்க வேணாலும் போகலாம். அதே போல 1 சென்ட் பண்ணும்பொழுதும் 1 ரிசீவ் பண்ணும்பொழுதும் சம் ஒன்ஸ் வந்து எரர் இல்லாம வந்திருக்கலாம், சம் ஒன்ஸ் வந்து அது எரரோட வந்திருக்கலாம். எரர் இருந்தா என்ன சார் ஆகும், இது போல ப்ராப்ளம் வரும் சார். இது போல என்ன ஆகும், ப்ராப்ளம் வரும். ஓகே, அப்போ ரிசீவ் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு டயலமா வரும், இது வந்து 1ஆ 0வா. நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டர்ல என்ன அசைன் பண்ணோம், டிரான்ஸ்மிட்டர்ல 0 இருந்தா அது வந்து 0, ஏ உடைய வேல்யூ 0வா இருந்தா 0, பி உடைய வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இபியா இருந்தா அது வந்து 1. அப்போ ரிசீவ் பண்ற எல்லா சிம்பிளுக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இபி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா நாய்ஸ் இருந்ததுன்னா டிஃபர் ஆயிருக்கும். அது போல ரிசீவ் பண்ற எல்லா 0 சிம்பிள்ஸ்க்கும் 0 இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. நாய்ஸ் இருந்தா என்ன ஆகும், ஸ்கேட்டர் ஆகும். கண்டிப்பா நாய்ஸ் இருக்கும், சம் ஸ்கேட்டரிங் இருக்கும். அப்போ இப்படி இருந்தாலும் நம்ம எப்படி சிம்பிள்ஸ் வந்து கரெக்டா டீகோட் பண்றது, அதுக்குதான் சார் த்ரெஷோல்ட் ரீஜன் ஒன்னு வைக்கிறாங்க. அதுக்குதான் என்ன வைக்கிறாங்க, த்ரெஷோல்ட் ரீஜன். I am drawing the threshold region with block. This is the threshold region. Okay, this is the threshold region. அப்போ threshold region எங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், அகைன் பை இன்ட்யூட்டிவ் நீங்களே சொல்லலாம். threshold ரைட், threshold வேல்யூ எங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த கேஸ்ல, வெரி சிம்பிள், ஜஸ்ட் மிடில், இது ரெண்டுத்துக்கும் மிடில். அப்போ threshold வேல்யூ என்ன சார் வரும், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இபி பை 2. then what is the threshold value, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இபி பை 2. அப்போ த்ரெஷோல்டு ரீஜியன் வச்சிருக்கோம். அப்ப ஒன்ஸ் த்ரெஷோல்டு ரீஜியன் வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து நாய்ஸ் எவ்வளவு ஆட் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை. பட் அந்த நாய்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருந்துட்டா நீங்க என்னன்னு டீகோட் பண்ணிக்கலாம். அந்த நாய்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருந்துட்டா அதை நீங்க ஸ்டில் என்ன டீகோட் தான் பண்ணணும், 0 டீகோட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம ஒரு சர்க்கியூட்டை செட் பண்றோம். அந்த சர்க்கியூட் வந்து என்ன பண்ணும், if the threshold value is less than square root of EB by 2, that will be decoded as 0. If it is greater than square root of EB by 2, that will be decoded as what, 1. That will be decoded as 1. Okay. So some cases this is okay. So sometime again you can go up to like this also. Again still the symbols will be decoded as 1. Okay. In some cases நீங்க வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்றீங்க, 0-வ தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்றீங்க, நீங்க வந்து 0-வ டிரான்ஸ்மிட் பண்றீங்க. ஓகே, பட் ஆனா டியூ டு சம் ரீசன்னால எரர் வர்றதுனால அந்த 0 வந்து 1 ரீஜனுக்கு போயிடுது. எரர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. 0ல இருக்க வேண்டியது இங்க எல்லாம் எங்க போயிடுது, ரிசீவ் பண்ணும்போது, நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது இங்க இருந்தது, ரிசீவ் பண்ணும்போது இங்க வருது. எதனால சார், ரொம்ப அதிகமான நாய்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கு. என்ன ஆட் ஆயிருக்கு, ரொம்ப அதிகமான நாய்ஸ் ஆட் ஆயிருந்தா அது வந்து த்ரெஷோல்ட் ரீஜியனையே மாத்தி போயிடும். த்ரெஷோல்ட் ரீஜனை கிராஸ் பண்ணி அடுத்த ரீஜனுக்கு போயிடும். அப்ப ரிசீவர் வந்து இது என்ன டீகோட் பண்ணும் சார், ரிசீவர் வந்து என்ன டீகோட் பண்ணும், நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணது வந்து 1, ரிசீவர் வந்து இது என்ன டீகோட் பண்ணும், சாரி. சோ நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணது இந்த கேஸ்ல வந்து 0, நாய்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால த்ரெஷோல்ட் ரீஜனை தாண்டி போகுது. அதனால ரிசீவர் என்னன்னு சார் டீகோட் பண்ணும், 1 டீகோட் பண்ணும். ரிசீவர் என்ன டீகோட் பண்ணும், 1 டீகோட் பண்ணும். இதுதான் சார் எரர், ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர் ஆர் பிட் எரர். ஸோ எரர் இங்கேயும் இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன், நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா ஆட் ஆகும் பொழுது த்ரெஷோல்ட் ரீஜனையும் தாண்டிடுச்சுன்னா, ஓகே, த்ரெஷோல்ட் லெவலையும் தாண்டிடுச்சுன்னா என்ன இருக்கும், நாய்ஸ் வந்து எரர் வந்து இருக்கும். எரர் வந்து அப் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் நம்ம எரரை வந்து அவாய்ட் பண்றோம். ஸோ இந்த ரீஜன்ல எங்க வந்தாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனா இந்த ரீஜனை கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அது என்ன ஆயிடும், எரர் ஆயிடும். அதே போலதான் சார், நீங்க ஈவன் டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருந்து 1 சென்ட் பண்றீங்க. ஸோ எரர் அதிகமா ஆட் ஆயிட்டு சப்போஸ் அது இங்க போயிடுது, எரர் அதிகமா ஆட் ஆயிட்டு இங்க போயிடுது. நீங்க சென்ட் பண்ணது 1, பட் ஆனா ரிசீவர் அது என்ன டீகோட் பண்ணும், 0 தான் டீகோட் பண்ணும், ஏன்னா அது 0 ரீஜன்ல இருக்கு. ஸோ இதுதான் சார் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர் ஆர் பிட் எரர். இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு டெக்னிக், டயக்ராம். ஸோ இப்போ வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், constellation diagram understanding is very very important. Constellation diagram understanding is very very important. இப்போ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரியுதா சார், எப்படி வந்து கான்ஸ்டலேஷன் டயக்ராம் டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருக்கு, ரிசீவர்ல இருக்கு, வாட் இஸ் த த்ரெஷோல்ட் ரீஜியன், எப்படி வந்து எரர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் புரிஞ்சதுன்னா நான் அடுத்து வந்து போவேன்.
Yes. Yes. Okay. Okay. Then what is the way to, okay sir, okay, enough. Then what is the way to decrease the error? What is the way to decrease the error? Say for example, here in this case, here அதாவது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துங்க, இந்த இடத்துல இருந்து இவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் வருது. சோ வர்றதுனால எரர் வருது. இப்போ வாட் இஸ் த வே டு இன்க்ரீஸ் த, அப்போ இன்க்ரீஸ் த, சாரி, வாட் இஸ் த வே டு டிக்ரீஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர்? நான் அப்போ என்ன பண்ணா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரரை டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும்? ஓகே, ஏன்னா எனக்கு இந்த அளவுக்கு நாய்ஸ் ஆட் ஆகுது. சே ஐ திங்க் உங்களுக்கு சிம்பிளிசிட்டிக்கு சொல்றேன். இப்போ இதனுடைய வேல்யூ வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் எனர்ஜி, சம் வேல்யூ, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5ன்னு வச்சுங்க. இந்த வேல்யூ வந்து நான் என்ன வச்சுக்கிறேன், சம் வேல்யூ 5. அப்போ 5 விட அதிகமா போனா என்ன வருது? எரர் வருது. 5 விட அதிகமா போனா தான் எரர் வருது. அதே போல தான் இங்க இருந்து இது 5னா 5 விட அதிகமா வந்தா எரர் வரும். சோ அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? டிரான்ஸ்மிட்டர் சைடுல நான் என்ன பண்ணலாம்? சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா எரர் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா பாருங்க சார். ஐ திங்க் ஒன் செகண்ட் ஐ வில் டிரா ஹியர். So I assumed that maximum value is 5, maximum noise value is 5, some value. Okay, so if I increase the distance between the symbols, okay, distance between the symbols, once na distance between the symbols increase பண்ணனா இது ஒண்ணா சார் increase ஆகும், அதாவது distance, இந்த distance வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், increase பண்ணிருக்கேன். அப்போ noise 5 வந்து என்ன அஃபெக்ட் பண்ண முடியுமா? ப்ரீவியஸா noise 5 வந்து என்ன அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு. எதனால? டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சிம்பிள்ஸ் வந்து கம்மியா இருந்தது. ஓகே, ஏன்னா 5 ஈஸியா கிராஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பாருங்க, எனக்கு வந்து சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவே வந்து நான், சாரி வெயிட் a bit, ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த வேல்யூவே வந்து ஒரு 10 வரைக்கும் இருக்கு சார். அப்போ எனக்கு நாய்ஸ் வந்து 5 வரைக்கும் தான் ஆட் ஆகுது. அப்போ அது வந்து என்ன அஃபெக்ட் பண்ணுமா? ஏன்னா இங்கேயே எனக்கு 10 வரைக்கும் இருக்கு, 5 தான் இங்க ஆட் ஆகுது. எதனால 10 வந்துச்சு? நான் இந்த சிம்பிள் என்ன பண்ணிட்டேன், இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். இது வந்து எனிவே ரெஃபரன்ஸ். ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுல ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர் வந்து என்ன பண்ணுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர் என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன்? டு டிக்ரீஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர், to decrease the probability of error or bit error rate, increase the EB. To increase the probability or bit error rate, what I have to do? Increase EB. Anyway 0 is 0, EB value increase பண்ணுங்க. EB value increase பண்ணீங்கன்னா distance வந்து என்ன ஆகும், increase ஆகும். ஸோ நாய்ஸ் எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் என்ன ஆகும், கம்மி ஆகும். ஏன்னா அந்தந்த த்ரெஷோல்ட் ரீஜனுக்குள்ள என்ன இருக்க போகுது, நாய்ஸ் வந்து இருக்க போகுது. ஸோ எப்படி நான் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர் பிட் எரர் ரேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணலாம்? பை இன்க்ரீசிங் இபி. ஓகே, பை இன்க்ரீசிங் இபி. ஓகே, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர் பிட் எரர் ரேட்டை நான் வந்து குறைக்க முடியும். அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. என்ன வழி? பை இன்க்ரீசிங் இபி. Then what is the problem, sir? What is the limitation here? Can I keep on increase that EB? You cannot increase, because once if you increase EB, energy or transmitter power has to be increased. Energy, symbol energy increase பண்ணனும். அப்ப transmit powerலாம் வந்து என்ன பண்ணனும், increase பண்ணனும். So PT increase பண்ணா என்ன ஆகும், காஸ்ட் வந்து increase ஆகும். AM ல சொல்லியிருக்கேன், transmit power அதிகம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும், காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். ஸோ இதான் சார் அப்சர்வேஷன். டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன்ல எரர் இருக்கும், எரரை குறைக்கலாம். பட் குறைக்கணும்னா என்ன பெனாலிட்டி, பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகே, தட் மீன்ஸ் வாட், தட் இன் கம்யூனிகேஷன் less probability of error or bit error rate, very good bit error rate can be achieved at the cost of transmitted power. By increasing transmitted power, you can get the better probability of error or bit error rate, இந்த அப்சர்வேஷன் புரியுதா பாருங்க சார். இதான் சார் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன். டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன்ல 2 கன்க்ளூஷன் இருக்கு. அதுல 1 மெயின் கன்க்ளூஷன். ஒன் வந்து என்னது, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், ரெடியூஸ் பண்ணலாம். பட் என்ன another வேல என்ன ப்ராப்ளம், எப்படி ரெடியூஸ் பண்ண முடியும்? பை இன்க்ரீசிங் தி transmitted power. ஓகே, I will stop with this. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we will start at 9:30. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கொஞ்சம் இதெல்லாமே நியூ கான்செப்ட், கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கும். அகைன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் வந்து, இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். நீங்க நோட்ஸ்ல எழுதி நீங்களா ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா தான் ஈஸியா இருக்கும். இந்த ஸ்லைடு இதெல்லாம் எழுதுறதுலாம் நீங்க அப்பப்போ எழுதி வச்சுன்னா நல்லது. எனிவே அதெல்லாம் நோட்ஸ்ல இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. எனிவே நம்ம நோட்ஸ்க்கும் போயிட்டு பார்ப்போம். எஸ் சார். பட் எனிவே கன்க்ளூஷன் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா நோட்ஸ்ல இருக்கும். கன்க்ளூஷன் இப்போ எப்படி நான்
இதை கன்க்ளூட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து நோட்ஸ்ல இருக்கும். பட் இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வர்றதெல்லாம் இருக்கான்னு தெரியல எனக்கு. எஸ், யூ கேன் டாக். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க். எஸ் சார். சார் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பிட்டர் சொன்னீங்கல்ல. எஸ் சார். அது வந்து டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பிட்டர்னு இருக்காது சார், எனி குவான்டிட்டி? புரியல சார். டோட்டல் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரரும் பிட் எரர் ரேட்டும் ஒரு டிஃபரெண்ட் ஃபினாமினா. பிட் எரர் ரேட்ன்றது டைரக்டா பிட்ஸ்ல தரும். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர்ன்றது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ல வரும். பட் மோர் ஆர் லெஸ் தே ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். அதாவது எந்த அளவுக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர் கம்மியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிட் எரர் ரேட்டும் கம்மியா இருக்கும். பட் தட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் இன் டிஃபரெண்ட் டொமைன். ஓகே, திஸ் இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிட்ஸ், திஸ் இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி. எஸ், நீங்க கேக்குறது என்ன டவுட் எனக்கு புரியல சார். இப்ப ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர் என்ன சொன்னீங்கன்னா, 1க்கு பதிலா 0 டிரான்ஸ்மிட் ஆயிடும், 0னா 1 டிரான்ஸ்மிட் ஆயிடும். எஸ் எஸ், ரிசீவ் ஆகும்பொழுது ஏன்னா சேனல்ல எரர் வரும். டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர்னா ரெண்டுமே ஆட் ஆகும்ல சார்? 1 0 p of 0. ஓகே அதாவது நீங்க ஓகே அதாவது புரியுது. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர்னால என்ன மீனிங்னா 1 0 ஆவறதையும் நம்ம எடுத்துக்குவோம், 0 1 ஆவறதையும் நம்ம எடுத்துக்குவோம். ரெண்டுத்தையுமே தான் எடுத்துக்கணும். பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும் எவ்வளவு 0 சென்ட் பண்றோம், எவ்வளவு 1 சென்ட் பண்றோம். அதுவே வந்து மேட்டர் இருக்கு. புரியுதுங்களா? சம்டைம் 1 அதிகமா சென்ட் பண்ணுவாங்க, 0 அதிகமா இப்ப நீங்க 1 மட்டுமே அதிகமா சென்ட் பண்றீங்க, 0 கம்மியா சென்ட் பண்றீங்க. அகைன் தனித்தனியா உங்களுக்கு எரர் இருக்கும். ரெண்டுத்தையும் எடுத்து ஆவரேஜ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு தனி கான்செப்ட் இருக்கு, வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மாதிரி. What is the probability that you are sending 1? What is the probability that it becomes 0? And again similarly for others. Okay, ஒரு 1 வந்து நீங்க எத்தனை முறை சென்ட் பண்றீங்க அது எப்படி எரரா இருக்கு, அது போல 0 வந்து எவ்வளவு டைம் சென்ட் பண்றீங்க அது எவ்வளவு எரர் இருக்கு. அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான வேல்யூ கிடைக்கும். சோ more or less இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான், பட் நாட் சிம்பிள் ஆவரேஜ். தட் இஸ் த வெயிட்டட் ஆவரேஜ். சோ இன்னும் சிம்பிள் சென்ஸ்ல உங்க क्वेश्चन நான் இங்க எழுதுறேன் பாருங்க. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எரர் பிட் எரர் ரேட்னா என்னன்னா, what is the probability that you are sending 1, what is the probability that you have transmitted 1 but it is received as 0. Okay, this is in the bottom is transmitted and the numerator is received. And one more condition also possible. What is that? What is the probability that you will send 0, but once if you have sent the 0, already you have sent the 0, what is the probability that will be received as 1? This is the probability of error formula, actual formula. You cannot simply take like this. That is very much wrong. This is not acceptable. எக்ஸாம்ல எப்படி சார் கேட்பாங்க? எக்ஸாம் क्वेश्चन கேக்கும்போது நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் எல்லாமே ஹை லெவல் கான்செப்ட், தனியா தான் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நம்ம we are in very much basics. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு இன்ஃபர்மேஷன் தியரி இதெல்லாம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராபபிலிட்டி இதெல்லாம் எடுத்து தனியா பண்ணணும். பேஸ் தியரம் இதெல்லாம் வரும். பட் ஃபார் சிம்பிளிசிட்டி நான் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன். பட் இந்த ஐடியாவை புரிஞ்சுங்க. சிம்பிளா வந்து டைரக்டா ஆட் பண்ண முடியாது. ஓகே, 2 டைம்ல உங்களுக்கு எரர் வர சான்ஸ் இருக்கு. டைரக்டா ஆட் பண்ணி பை 2 போடுவாங்க. பை 2 அது போலாம் வந்து போடக்கூடாது. அதெல்லாம் வந்து தப்பு. இது வந்து வேலிட். எப்போ இது வேலிட் அப்படின்னா, இதனுடைய ப்ராபபிலிட்டியும் 1 உடைய ப்ராபபிலிட்டியும் 0 உடைய ப்ராபபிலிட்டியும் சேமா இருந்தா இது வேலிட். 1 உடைய ப்ராபபிலிட்டி 0 உடைய ப்ராபபிலிட்டி சேம்னா எப்ப கிடைக்கும்? 1/2ல தான் கிடைக்கும். 1/2. ஸோ அகைன் அந்த பை 2 அங்க வந்துடும். ஸோ அந்த கேஸ்ல மட்டும்தான் இது கரெக்ட். ரிமைனிங் கேஸ்ல எல்லாமே இது வந்து என்ன ஆகாது, ஒர்க் அவுட் ஆகாது. when the probability of occurrence of 0 and 1 is equal, that is equal to 1/2, then you can take this value, you can take this equation, or otherwise in all other cases you have to take this equation. Yes sir, anyway we will discuss this. I will take some examples. I will discuss at the end because it will be really confusing if I discuss in the middle. Okay sir, FDML ஒன்னு சொன்னீங்கல்ல சார்? FDML ஒரு ஈக்குவேஷன் சொன்னீங்கல்ல சார்? என்ன ஈக்குவேஷன் சார்? bandwidth equal to nfm plus n-1 into fg. ஆமா, இது போல சொன்னோம். இப்ப TDMA ல n ஸ்லாட் இருக்கு சார். n ஸ்லாட். ஓகே, அதோட பேண்ட்வித் எப்படி சார் இருக்கும்? அதாவது டிடிஎம்ஏல இருந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட்டை வச்சு நீங்க சொல்ல முடியாது. ஒரு ஃப்ரேமுக்கு எவ்வளவு டைம் தேவைப்படுது அதை வச்சுதான் வந்து நீங்க அங்க பேண்ட் சொல்ல முடியும். ஓகே, நீங்க ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல என்னத்தை சென்ட் பண்றீங்க? ஃப்ரேம்ஸ் தான் ஃபைனலா சென்ட் பண்றீங்க. ஓகே, இப்போ ஃப்ரேம் டியூரேஷன் தெரிஞ்சாதான் உங்களால எவ்வளவு பேண்ட்வித் தேவைப்படுதுன்னு சொல்ல முடியும். ஃப்ரேம் டியூரேஷன் தெரியணும், அதுக்கு ரிவர்ஸ் எடுத்தாதான் உங்களுக்கு பேண்ட்வித் இதெல்லாம் வந்து கிடைக்கும். ஃப்ரேம் டியூரேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்.
ஜென்ரலா வந்து அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க 125 மைக்ரோ செகண்ட் இதெல்லாம். ஸோ ஃப்ரேம் டூரேஷன் தெரியணும் சார், ஏன்னா ஃப்ரேம்ஸ் பெர் செகண்ட் தான் நம்ம சென்ட் பண்றோம். ஓகே, ஸோ ஃப்ரேம் டூரேஷன் இதெல்லாம் வந்து தெரியணும். பட் எனிவே இன் எக்ஸாம் தே won't ask how to calculate the bandwidth for TDM system. But remember one thing that for a given bandwidth, both TDMA and FDMA will give same capacity. Because we are operating in some different domain. That's it. Okay, so again, capacity point of view, both are same. But in exam, they don't ask. But if it is given in some book, we can discuss about it. But that bandwidth of the TDMA very much depends on the frame duration. Yes, sir. Or otherwise, you can solve like this also, sir. Say, what is the conclusion we have given in there? RB is equal to M1 plus A divided by TS. M1 plus A divided by TS. Okay, sir. இது போல தான் வந்தது உங்களுக்கு. அப்போ உங்களுக்கு RB கிடைச்சிரும். உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைச்சிரும்? RB கிடைச்சிரும் TDMA சிஸ்டத்துல. Again, TDMA system is a digital system. TDMA system is what? Digital system. அப்ப நீங்க லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு இதை சென்ட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு கேரியர் மாடுலேஷன் தான் வரணும். டிஜிட்டல் கேரியர் மாடுலேஷன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ASK, FSK, PSK. ஸோ அப்போ இந்த ஆர்பிக்கு அதுல எவ்வளவு பேண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னு அதுல தான் வச்சு கால்குலேட் பண்ணணும். அப்படிதான் பண்ணலாம். தட் இஸ் த ஒன் வே. சப்போஸ் இதை நீங்க பேஸ் பேண்ட்ல சென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த RB/2 ஃபார்முலாலாம் ஒன்று சொன்னோம் பாத்தீங்களா, PCMல அதை யூஸ் பண்ணலாம். பேஸ் பேண்ட்ல, அதாவது வித்தவுட் மாடுலேஷன் ஒயர்லெஸ் சென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா RB/2 ஃபார்முலா, ஐடியலி RB/2, அகைன் ரோல் ஆஃப் ஃபேக்டர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா RB போகும். ஸோ அது போல யூஸ் பண்ணலாம். அதான் ஒரு ஐடியா. ஏன்னா ரெண்டு விதம் இருக்கு. ஒன்ஸ் நீங்க மல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணிட்டு லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு சென்ட் பண்றீங்களா, இல்லைன்னா வயர்டு கம்யூனிகேஷன்ல சம் நியர்பை டிஸ்டன்ஸ் சென்ட் பண்றீங்களா, அகைன் வயர்டு கம்யூனிகேஷனா ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனா, இது எல்லாத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. லாங் டிஸ்டன்ஸ் சென்ட் பண்ணா நீங்க வேற வழியே இல்லை, ஏதாவது ஒரு கேரியர் மாடுலேஷன் ASK, FSK, PSK இதை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். எஸ், எனி அதர் டவுட்? Yes, or otherwise, okay, we will start at